بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس وقت آپ نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اور آپ کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل ہدایت عطا فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی، بلکہ کئی روز کے بعد وحی آئی اور اس میں یہ ہدایت بھی دی گئی تھی۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والا۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ ان کے پہلے سفر کا ذکر کریں تو اور اس میں بتایا گیا ہے اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی، ذوالقرنین وہاں تک پہنچے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافی لوگ آباد تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت بہتر ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔ ذوالقرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے انہیں تو میں سزا دوں گا، اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے تھے۔ یہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے۔ ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا۔ سب کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ان پر براہ راست پڑتی تھیں۔ ذوالقرنین کے تیسرے سفر میں قرآن کریم نے ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں اس طرح سے بتایا ہے کہ قرآن کریم نے اس سفر کی سمت متعین نہیں فرمائی، لیکن بیشتر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ ان میں سے سمجھ کے آثار نظر نہ آتے ہوں، اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے۔
याजूज और माजूज दो वैशी कबीले थे जो इन पहाड़ों के पीछे रहते थे और थोड़े थोड़े वक्फों से वो पहाड़ों के दरमियानी दर्रे से इस इलाके में आकर कत्लो गारत गरीका बाजार गर्म कर देते थे। इलाके के लोग इनसे परेशान थे, इसलिए उन्होंने जुल्करनैन को देखा कि वो बड़े वसाइल के मालिक हैं, तो इनसे दरख्वास्त की कि पहाड़ों के दरमियान जो दर्रा है इसे एक दीवार बनाकर बंद कर दें ताकि याजूज माजूज का रास्ता बंद हो जाए और वो यहाँ आकर फसाद ना फैला सकें। इस काम के लिए उन्होंने कुछ माल की भी पेशकश की, लेकिन हज़रत जुल्करनैन ने कोई मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ये कहा कि तुम अपनी अफरादी ताकत से मेरी मदद करो तो मैं ये दीवार बिला मुआवजा बना दूंगा। जुल्करनैन ने पहले लोहे की बड़ी बड़ी चादरें पहाड़ों के दरमियान रखकर दड़े को पाट दिया, फिर उन चादरों को आग से गर्म करके इन पर पिघला हुआ तांबा डाला ताकि वो चादरों की दरमियानी दराजों में जाकर बैठ जाए, और इसी तरह ये दीवार नहायत मजबूत बन गई। जुल्करनैन ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद दो हकीकतों को वाज़ेह किया। एक ये कि ये सारा कारनामा मेरे कुव्वत बाजू करिश्मे का नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से मुझे इसकी तौफीक हुई, और दूसरे ये कि अगरचा इस वक्त ये दीवार बहुत मुस्तहकम बन गई है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए इसे तोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा ये कायम रहेगी, और जब वो वक्त आ जाएगा जिसमें अल्लाह ताला ने इसका टूटना मुकर्रर कर रखा है तो ये टूट कर ज़मीन के बराबर हो जाएगी। इस तरह कुरान करीम से ये बात यकीनी तौर पर मालूम नहीं होती कि ये दीवार क़यामत तक कायम रहेगी, बल्कि इसका क़यामत से पहले टूटना भी मुमकिन है। चनाचा बाज़ मुहक्किकीन ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि ये दीवार रूस के इलाके दागिस्तान में दरबंद के मकाम पर बनाई गई थी और अब वो टूट चुकी है। याजूज माजूज के मुख्तलिफ रेले तारीख़ के मुख्तलिफ ज़मानों में मुतमद्दिन आबादियों पर हमला आवर होते रहे हैं, और फिर वो इन मुतमद्दिन इलाकों में पहुँच कर ख़ुद भी मुतमद्दिन होते रहे हैं। अलबत्ता इनका आखिरी रेला क़यामत से कुछ पहले निकलेगा। इस मौजू की मुफस्सल तहकीक हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहिब रहमतुल्लाह अलैह की किताब क़ससुल कुरान में, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाह की तफसीर मारिफ़ुल कुरान में देखी जा सकती है। और आगे जुल्करनैन ने जो फरमाया कि मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है, इससे मुराद क़यामत का वादा है। मतलब ये है कि ये तो अभी मालूम नहीं है कि इस दीवार के टूटने के लिए अल्लाह ने कौन सा वक्त मुकर्रर फरमाया है, लेकिन एक वादा वाज़ेह तौर पर मालूम है कि एक वक्त क़यामत आने वाली है, और जब वो आएगी तो हर मजबूत से मजबूत चीज़ भी टूट फूट कर फना हो जाएगी। जुल्करनैन ने इस मौके पर क़यामत का जो हवाला दिया उसकी मुनासबत से अल्लाह ताला ने आगे क़यामत के कुछ हालात बयान फरमाए हैं। इससे मुराद याजूज माजूज का वो रेला भी हो सकता है जो क़यामत के करीब निकलेगा, और मतलब ये है कि जब वो क़यामत के करीब निकलेंगे तो एक गैर मुनज़्ज़म भीड़ की शक्ल में निकलेंगे और मौजू की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और ये भी मुमकिन है कि ये क़यामत के वक्त आम लोगों की बदहवासी का बयान हो कि क़यामत के हौलनाक मनाज़िर देखकर लोग बदहवासी में एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। आयत करीमा सूरतुल कहफ के आखिरी में बड़ी अहम हकीकत वाज़ेह फरमाई है कि किसी अमल के कबूल होने के लिए सिर्फ खलूस नीयत काफ़ी नहीं है, बल्कि रास्ते का सीधा होना भी ज़रूरी है। बहुत से काफिर खलूस के साथ एक काम को अच्छा समझकर करते हैं, लेकिन चूँकि वो काम उन्होंने खुद अपनी तरफ से घड़ा होता है, अल्लाह ताला या उसके भेजे हुए पैगम्बरों की तरफ से उस काम की कोई सनद नहीं होती, इसलिए वो सारी मेहनत अखारत होकर रह जाती है। अल्लाह ताला की बातों से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़ात और कमालात का तज़किरा है, यानी अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत और उसके कमालात इतने ज़्यादा हैं कि अगर इनको कलम बंद किया जाए तो बड़े बड़े समुद्र को रोशनाई बनाकर लिखा जाए तो समुद्र के समुद्र खुश्क हो जाएंगे और अल्लाह ताला की सिफ़ात और कमालात का बयान ख़त्म नहीं होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।